دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او امضیا حقباً۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ ابتدا میں جو آیت مقدسہ پیش کی ہے، آیت نمبر 60 ہے، سورۃ کہف ہے۔ ارشاد ہے، یعنی موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے ایک جوان یعنی اپنے مددگار دوست سے کہا، میں اپنے سفر ترک چھوڑوں گا نہیں جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، چلنے سے باز نہ ہوں، نہیں رکوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ 70 سال بھی ایک روایت ہے اور 80 سال بھی ہے، مسلسل چلتے رہے اپنے جانشین اپنے وسیع حضرت یوشع کے ساتھ۔ اس کا سیاق و سباق یوں ہے کہ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا اور الواح ان پر نازل فرمائی جن میں بہت سے علوم تھے، موسیٰ نے بنی اسرائیل کی جانب واپس ہوئے اور خبر دی کہ خدا نے ان پر توریت نازل کی ہے اور ان سے کلام کیا ہے۔ اس وقت ان کے دل میں گزرا کہ خدا نے مجھ سے دانا تر کسی کو خلق نہیں فرمایا، تو خدا نے جبرائیل کو موسیٰ کے بارے میں خبر کی کہ نزدیک ہے موسیٰ کا یہ غرور، اس کو ہلاک کر دے، لہذا اس سے کہو کہ ایک پتھر قریب دو دریاؤں کے اجتماع کی جگہ پر ایک شخص تم سے زیادہ صاحب علم ہے، اس سے جا کر ملاقات کرو اور کچھ علم حاصل کرو۔ جبرائیل نازل ہوئے اور وحی الہی کو موسیٰ تک پہنچایا۔ حضرت موسیٰ اپنے دل میں شرمندہ ہوئے، سمجھے کہ غلطی ہوئی اور خائف ہوئے، اپنے وسیع یوشع سے کہا کہ خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ایک شخص کے پاس جاؤں جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے اور علم سیکھوں، لہذا اپنے دوست اور اپنے جانشین اپنے وسیع کو ساتھ لیا اور ان کے جانشین نے ایک مسلم مچھلی نمک آلودہ ساتھ میں رکھ لی، یعنی ایک مچھلی نمک میں اس کو مخلوط کیا اور پھر دونوں صاحبان روانہ ہوئے سفر پر۔ جب اس مقام پر پہنچے خضر کو دیکھا تو سو رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو نہیں پہچانا اور حضرت یوشع نے مچھلی نکالی اور پانی میں دھو کر پتھر پر رکھ دی۔ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی کیونکہ وہ آب حیات تھا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔
जब थक कर एक जगह पर बैठे तो हज़रत मूसा ने अपने जानशीन से कहा कि लो नाश्ता करें, इस सफ़र से बहुत परेशान हो गए हैं। उस वक्त यूशु ने मूसा से मछली का किस्सा बयान किया कि वो जिंदा होकर पानी में चली गई। मूसा ने कहा, जिस शख्स की तलाश में हम लोग थे वो वही था जो पत्थर के पास लेटा हुआ था, लिहाजा उसी राह से वापस हुए। जब उस मकाम पर पहुंचे देखा कि खिज़र नमाज में मशगूल हैं, वो बैठ गए। जब खिज़र नमाज से फारिग हुए तो उन पर सलाम किया, और बाज़ रिवायतों में मज़कूर है कि हक़ ताला ने मूसा को वही की कि जिस जगह मछली गायब हो जाए समझना खिज़र वहीं मिलेंगे। मूसा ने अपने जानशीन से फरमाया कि मछली गायब हो जाए तो मुझे बता देना। जब मूसा और उनके साथी दो दरियाओं के महल्ले इज्तिमा पर पहुंचे तो अपनी मछली को भूल गए या छोड़ दी। मूसा ने मछली का हाल नहीं पूछा, लेकिन यूशु ने बताया कि मछली ने दरिया की राह इख्तियार की और पानी में चली गई। बाद लोगों ने कहा मूसा सो गए थे और उन हजरत के इजाज़त से मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। बाद ने बयान किया है कि उनके वसी ने जब वज़ू किया, वज़ू का पानी मछली तक पहुंचा, वो जिंदा हो गई। अब नाश्ते का भाई इंतज़ाम करो, तो उन्होंने बताया कि भाई वो मछली तो चली गई है। इस पर जनाब मूसा जो हैं हज़रत खिज़र के साथ जब मुलाकात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्यों? जिस तरह कुरान में है कि काल लहू मूसा अहला अत्तबेउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उलिमता रुश्दन। मूसा ने उससे कहा, क्या आपकी इजाज़त है कि मैं आपके साथ इस शर्त से रहूं, आप मुझे उस इल्म से जिसको खुदा ने आपको तालीम किया है कुछ सिखा दें जो मेरी सलाह बेहतरी का सबब हो, यानी मेरी इस्लाह भी हो जाए, मेरे इल्म में इजाफा भी हो जाए। अल्लाह ने एक और मकाम पर भी फरमा दिया है, जिस तरह तिलकर रुसुल फज़लना बाज़हुम अला बाज़। इरशाद बारी है कि हमने रसूलों को भी एक दूसरे पर फजीलत दी है। सब रसूल एक जैसे नहीं हैं, इल्मी मकाम बुलंद है एक दूसरे से, अजमत के लिहाज से, तकवे के लिहाज से, मारिफत के लिहाज से ये सब बराबर नहीं हैं। बल ने वाज़ी कर दिया है कि इनमें भी बुलंद मकाम वाले भी हैं, कुछ नबी हैं, कुछ दोनों कोई ऐसे अम्बिया हैं जिनके पास दोनों ओहदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नबी हैं। लिहाजा अल्लाह ने अम्बिया को फजीलत दी है एक दूसरे पर। यही बात हो रही है कि अब मूसा को बताया गया जो तूने समझा है वो सही नहीं है, कि तू समझता है कि इस दुनिया में सिर्फ मुझे अल्लाह ताला ने दानाई अता फरमाई और मुझसे बेहतर कोई नहीं। फिर हुक्म हुआ, जाओ तुझसे भी बेहतर है मौजूद। तो जैसे ही वहाँ नबी पहुँचे उससे कहा खिज़र अलैहिस्सलाम से कि आप मेहरबानी फरमाएं कि आप मुझे साथ ले जाएं, मैं आपके इस साथ शर्त से रहूं कि आप मुझे उस इल्म से जिसको खुदा ने आपको तालीम किया है कुछ सिखा दें जो मेरे लिए बेहतरी का सबब हो। कहा यकीनन आपको इसकी ताकत और कुव्वत नहीं है। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। अब वो भी नबी, हज़रत खिज़र भी नबी, हज़रत मूसा भी नबी, हज़रत मूसा भी साहिब किताब, तौरात उन पर नाजिल हुई, लेकिन खिज़र कह रहे हैं कि देखो आपकी ताकत नहीं है, आप मेरे साथ नहीं चल सकते। अब अगर चलेंगे तो आपको सब्र करना पड़ेगा। जो कुछ देखेंगे इसके बाद आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, सब्र करेंगे
काला कहा सा ताजदुनी इंशाअल्लाह साबिरन, यकीनन मुझे तुम सब्र करने वालों में पाओगे। जब ये मुआहदा हो गया, खिज़र ने कहा कि अगर मेरे साथ आते हो तो मुझसे किसी बारे में सवाल न करना जब तक मैं खुद तुमसे बयान न करूं। फनतलक हत्ता इज़ा राकिबन फिस सफीनते, खारा कहा हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम चले, देखा दरिया में कश्ती है, वो दोनों सवार हो गए। जैसे ही सवार हुए, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा ने देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं कश्ती में सुराख कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा काला अखरक़्तुहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'ता शैअन अमरन। मूसा ने कहा क्या कश्ती में आपने इसलिए सुराख कर दिया कि कश्ती वाले गर्क हो जाएं? यकीनन ये बहुत सख्त फेल किया। जनाब खिज़र ने कहा काला अलम अकुल्ला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माई सबरन, मैंने आपसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे तो आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, पहले कह दिया। अब हज़रत मूसा ने कहा ला तुआखिज़नी बिमा नसीतो वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरन। मूसा ने कहा जो कुछ मैं भूल गया उस बारे में मुझसे मुआखज़ा न करो, आगे मैं कोई बात नहीं करूँगा। अब आगे चले तो जब कश्ती से उतरे, पैदल सफ़र करने लगे, को देखा एक नौजवान अपना बच्चा बैठा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। इस पर जैसे ही देखा हज़रत मूसा ने कि देखें ये क्या किया, काला अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्सिन लक़द जि'ता शैअन, अब तूने ऐसी पाकीज़ा नफ्स को कत्ल कर दिया है, ये बुरा काम है किसी का खून करना। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं काला लम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिया माया सबरन। खिज़र ने कहा मैं कह चुका हूँ कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र की ताकत नहीं रख सकते, कहा था मैंने। हज़रत मूसा ने फिर कहा कि देखें आप भी नबी हैं, मैं भी खुदा का मुंतखब नुमाइंदा हूँ और उसकी मखलूक की इस्लाह करने के लिए अब आखिरी बार मुझे छोड़ दो। मैं तीसरी मरतबा अगर कहूँ तो फिर आप मेहरबानी करना तो मुझे फिर जुदा कर देना, कोई अब मैं खामोश रहूँगा। फिर आगे जाते हैं एक बस्ती में जहाँ वो बैठ जाते हैं और एक ऐसा मकान जो गिरने वाला था, एक ऐसी दीवार जो गिरने वाली थी, अब उसको बनाने लगे। जैसे बनाते रहे और शाम हो गई। बस्ती वालों से खाना तलब किया, उन्होंने खाना तक नहीं दिया। जनाब मूसा कहने लगे ऐ खिज़र ये कैसा माहौल है, ये कैसे लोग हैं, हम एक ऐसे मकान को पता नहीं है तैयार भी कर रहे हैं और फिर इन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी भी नहीं की, हमें खाना भी नहीं दिया, ये कैसे लोग हैं। तो जनाब खिज़र दोबारा कहते हैं मैंने आपसे कहा था आपने सवाल नहीं करना, आप दोबारा बार बार कह रहे हैं, अब तेरे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं, तो अब मैं आपको इन तीनों सवालात के जवाब दे देता हूँ। हाँ बताओ। जनाब मूसा ने कहा ठीक है बता दो। आपने फरमाया जब मैं कश्ती में बैठा तो मैंने सुराख किया, जब सुराख किया उसका एक मकसद था, ये जो कश्ती थी मस्कीनों की थी, यतीमों की थी, मोहताजों की थी, लिहाजा जहाँ जा रही थी, जिस इलाके में जा रही थी, वो इलाका ऐसे बादशाह का था जो जब भी कोई नई चीज़ देखता है उसको अपने कब्जे में ले लेता है। लिहाजा मैंने उसके अंदर सुराख किया, वो ऐबदार हो गई, तो वो ऐबदार चीज़ों को अपने कब्जे में नहीं लेता। पहले सवाल का जवाब।
حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب بچے کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تو معصوم تھا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ بچہ میں جانتا تھا کہ اس کے والدین مومن ہیں، اور وہ بچہ جو تھا وہ مشرک بننے والا تھا اور فساد کرنے والا تھا، اس سے یہ کہ اپنے والدین کو وہ تکلیف دیتا اور یا والدین کو مرتد بنا دیتا، اسلام سے کفر کی طرف لے آتا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ تیسری بات جناب موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ایک ویران جگہ تھی، دیوار گرنے والی تھی، سارا دن ہم نے محنت کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیوار بناتے رہے، مجھے تو ظاہری کوئی بات نظر نہیں آتی تھی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں بنایا سارا دن کہ ان بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا؟ جناب ارشاد فرمانے لگے کہ دیکھو کہ اس جگہ جو ہے یہ جگہ ہے ایک یتیم دو بچوں کی، وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، حکم خدا ہے کہ اس دیوار کو بلند کر دو، اگر دیوار گر گئی، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے اور خزانہ لوگ لے جائیں گے، کیونکہ یہ خزانہ جو ہے ان بچوں کا ہے، یتیم بچوں کا ہے، ان کا جو والد تھا وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھا، لہذا اگر دیوار کو ہم بنا رہے ہیں یا مکمل کیا ہے، یہ اس وقت تک نہیں گرے گی جب تک وہ دونوں جوانی تک نہیں پہنچیں گے۔ جب جوانی کو پہنچیں گے تو دیوار کو جب ہی توڑیں گے دیوار گرے گی، پھر وہ اس کے مالک بن جائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے یقیناً کہا اے مالک، جو میرے دل میں جو بات آئی وہ صحیح نہیں تھی کہ میں ہی صرف صاحب علم ہوں اس دنیا میں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی یہ آیات کریمہ وضاحت کرتی ہے کہ جب انبیاء برابر نہیں ہیں علم کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے اللہ کی تمام جو مخلوقات ہیں وہ برابر نہیں ہیں، انسان بھی سب برابر نہیں ہیں۔ اگر کسی کو عظمت حاصل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک پیارا وہی ہے، قرب خدا وہی حاصل کرتا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکم پر، اپنے دین پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔